Hello and welcome to another episode of Tune to Learn, your English learning program from Bangladesh Betar Mymensingh, where we make learning English both fun and easy. I'm your host Kaji Shohit, and today we are diving deep into the differences between two tenses that often puzzle our learners, the past simple and past perfect. But don't worry, everything's going to be all right. We have got some lively discussions and examples to clear up any confusion. Joining me today are our learners Rifa and Abid once again. Welcome. বন্ধুরা চলুন শুরু করি তবে Past simple tense is very much known to us, of course. It is used to describe actions that happened at a specific time in the past. For example, I visited the museum yesterday. It's straightforward, right? Yes, that's clear. So it's like when I say, I watched a movie last night. Exactly. We talked about it in an earlier session. Past simple sentences are of this kind. Now, the past perfect, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে had দিয়ে তারপর past participle যেটা. It's a bit different. It's used to describe an action that was completed before another action in the past. For instance, I had finished my homework before I went to bed. Notice how past perfect had finished. এই অংশটুকু বোঝাচ্ছে যে আরেকটি কাজের আগে সেটি হয়েছে, অর্থাৎ ঘুমোতে যাবার আগে আমি হোমওয়ার্ক শেষ করেছিলাম। সেক্ষেত্রে যেহেতু ঘুমানোর আগে হোমওয়ার্ক শেষ হয়েছে, দুটি কাজের মধ্যে যেটি বেশি আগে হয়েছে সেটিই হলো পাস্ট পারফেক্ট। আই হ্যাড ফিনিশড এটি তখনই ব্যবহার করব যখন আরেকটি ঘটনা বা কাজের সঙ্গে এটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করব। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ঘুমোতে যাওয়া। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি হোমওয়ার্ক শেষ করেছি। তো হোমওয়ার্ক এটি শেষ করা ঘুমোতে যাওয়া এই কাজটির ব্যাকগ্রাউন্ডে ঘটেছে, আগে ঘটেছে, সে কারণে এটি হলো past perfect. The past perfect is actually the background of another past. Have you got the point? Yes, it's like saying I had already eaten when you called me. The eating happened before the call. Exactly. I had already eaten when you called me. যখন তুমি আমাকে কল করলে ততক্ষণে আমি খাওয়া শেষ করে ফেলেছি, সেরকমটি বোঝাচ্ছে। Now let's make it even more interesting with a short role play. Rifa, you are going to tell Abid about your day using both tenses, past simple and past perfect. Ready? Sure. All right, go ahead. Okay, so I woke up late this morning. By the time I reached the bus stop, the bus had already left. I had missed it by just 5 minutes. Oh no, that sounds frustrating. Yes, but I didn't let it ruin my day. I took a cab and still made it to school on time. Great job, Rifa and Abid. Notice now, had already left. এটি indicate করছে bus leaving before Rifa arrived at the stop. Now, let's do a quick quiz for our listeners. Okay, I will say some Bangla sentences and you will try to convert them into English. Use past simple or past perfect based on what is being said, okay? Okay. All right, here we go. তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কারণ তিনি অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছিলেন। আবিদ, He fell ill because he had taken unhealthy food. বন্ধুরা খেয়াল করুন, he fell ill because he had taken unhealthy food. যেমনটি বলছিলাম, past perfect সাবজেক্টের পরে had দিয়ে past participle, এই যে অবস্থাটি এটি তখনই হবে যখন এর সামনে আরেকটি ফোরগ্রাউন্ড থাকছে, কোনো একটি ঘটনার পেছনে বসে এরকমটি হয়ে থাকে। অসুস্থ যে হয়ে গেল তার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কাজ করেছে? আনহেলদি খাবার খাওয়া। সে কারণে ওই আনহেলদি খাবার খাওয়ার ব্যাপারটিকে অসুস্থ হওয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রসঙ্গে যখনই আমরা একসঙ্গে বলবো সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কারণ সে আনহেলদি খাবার খেয়েছিল, সেক্ষেত্রে বলবো he fell ill because he had taken unhealthy food. Next one, যখন আমি তাকে এটি বললাম সে কান্না শুরু করে দিল। রিফা, When I said this to her, she started crying. Exactly. কিন্তু এখানেও তো দুটো কাজ, কান্না শুরু করা, আরেকটি হলো তাকে এটি বলা।
তবে কেন একটিও এখানে পাস্ট পারফেক্ট হলো না? ধারাবাহিক বর্ণনায় একটির পর আরেকটি ঘটেছে, এরকম ক্ষেত্রে পাস্ট সিম্পলই হবে। যেমন আই গট আপ অ্যাট 8, নেক্সট আই ফ্রেশনড আপ, আফটার দ্যাট আই টুক মাই ব্রেকফাস্ট। কিংবা সে দেরি করে পৌঁছেছিল, তাই সে ট্রেন মিস করেছিল। হি রিচড দ্য স্টেশন লেট, সো হি মিস দ্য ট্রেন। কিন্তু যদি এভাবে বলি সে ট্রেন মিস করেছিল কারণ সে দেরি করে পৌঁছেছিল, এখানে ট্রেন মিস করা এই ব্যাপারটি বলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড বলা হচ্ছে দেরি করে পৌঁছা। অর্থাৎ সে ট্রেন মিস করেছিল কারণ সে দেরি করে পৌঁছেছিল। এটি হবে হি মিস দ্য ট্রেন বিকজ হি হ্যাড রিচড লেট। বাহ, একদমই ঠিক বলেছ। যখনই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের পাস্ট বলতে যাব তখনই আমরা পাস্ট পারফেক্টকে নিয়ে আসব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাস্ট পারফেক্ট হতে হলে দুটি ঘটনার দরকার হয়, যেখানে একটি আগে এবং আরেকটি পরে ঘটেছে। আগেরটিকে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ঘটনা সেটি হবে পাস্ট পারফেক্ট, তাকে পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে। আর ফোরগ্রাউন্ডে পরে যেটি ঘটেছে সেটি পাস্ট সিম্পল। এই আগে পরে ব্যাপারটি আমরা আরেকবার দেখে নিই। যেমন আমি যখন তাকে এটা বললাম সে কান্না করে দিল, এরকম বাক্যে ধারাবাহিকতা মেনটেন হচ্ছে, এটা আগে পরের হিসাব নয়। কিন্তু আমি যখন বাসায় পৌঁছালাম মা ততক্ষণে রান্না করেছেন, এখানে কিন্তু ধারাবাহিকতা না, এবার বরং আমি যখন বাসায় পৌঁছলাম তার আগেই মা রান্না করে ফেলেছেন এমনটি বোঝা যাচ্ছে। খেয়াল করুন, আমি যখন বাসায় পৌঁছলাম মা ততক্ষণে রান্না শেষ করেছেন। তো আমি বাসায় পৌঁছার ব্যাকগ্রাউন্ডের ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, মা ততক্ষণে রান্না শেষ করেছেন। এ বাক্যে when I reached home my mom had already cooked dinner or my mother had already cooked the meal, এই ক্ষেত্রে এমন হবে। অন্যদিকে আমি যখন এটা তাকে বললাম সে কান্না করে দিল, এগুলোতে একটি পাস্ট, তারপরের পাস্ট, তারপরে কি ঘটেছে, তারপরে কি ঘটেছে, এরকম ক্রোনোলজি মেনটেন করে, ধারাবাহিকতা মেনটেন করে যখন বলছি, ক্রমান্বয়িকভাবে একটির পর যখন আরেকটি বলছি, তখন কিন্তু পাস্ট সিম্পলই হতে থাকবে। যেমনটি আমরা আমাদের গতকাল সারাদিন কি করেছি এটির বর্ণনায়, ঘুম থেকে উঠেছি, তারপর হাত মুখ ধুয়েছি, খেয়েছি, বাইরে বের হয়েছি, এগুলো পাস্ট সিম্পলে বলতে থাকবো। যেমন when I said this to her she started crying। এবার আবিদ বলো, when I reached home my mother cooked dinner, number 1. Number 2, when I reached home my mother was cooking dinner. Number 3, when I reached home my mother had cooked dinner। এই তিনটি বাক্যের কোনটি কি বোঝাচ্ছে? প্রথম বাক্যটিতে বোঝাচ্ছে যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম তখন আমার মা রান্না করছে। না, তখন আমার মা রান্না করলেন, মানে when I reached home my mother cooked, আমি বাসায় পৌঁছলাম তারপর মা রান্না করলেন, এটি বোঝাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। পরেরটি when I reached home my mother was cooking, যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম তখন, প্রথম থেকে বলি একটু। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে when I reached home my mother was cooking, এটি কি বোঝাচ্ছে? যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম তখন আমার মা রান্না করছিলেন। মানে আমি যখন বাসায় পৌঁছলাম মা তখন রান্নারত অবস্থায় ছিলেন। হ্যাঁ, রান্নাঘরে তিনি রান্না করছেন, রান্না শেষ হয়নি তখনও, তাই তো? গুড। বন্ধুরা খেয়াল করুন, when I reached home my mother cooked, একটি ঘটল, তারপর আরেকটি ঘটল। আমি যখন তাকে একটি বললাম সে কান্না শুরু করে দিল। when I said this to her she started crying। তেমনি when I reached home my mother cooked dinner, বাসায় গেলাম তারপর মা রান্না করলেন। অন্যদিকে when I reached home my mother was cooking, বাসায় গেলাম যখন, তখন মা রান্না করছিলেন। আর 3 নম্বর বাক্যটি বলো আবিদ, when I reached home my mother had cooked dinner, এটি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? যখন আমি বাসায় পৌঁছলাম তখন আমার মা রান্না করে ফেললেন, তিনি ততক্ষণে রান্না শেষ করে ফেলেছেন। এক্স্যাক্টলি, ততক্ষণে তিনি রান্না শেষ করে ফেলেছেন। আমি যাওয়ার আগে কি হয়েছে সেটি বলছি। জি। এখন আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে বন্ধুরা, একক বাক্য হিসেবে পাস্ট পারফেক্ট হয় কিনা? অর্থাৎ এরকম দুটো ঘটনা নয়, একটি ঘটনা। যেমন আমি গত বছর কক্সবাজার ভিজিট করেছি, এটিকে আই ভিজিটেড কক্সবাজার না বলে যদি বলি আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সবাজার,
এটি ঠিক হবে কিনা? রিফা, তোমার কি মনে হয় একক বাক্য হিসেবে? ধরো তোমার সঙ্গে আমি কথা বলি, শুরুতেই বললাম, হেই রিফা, আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সবাজার লাস্ট ইয়ার। এরকম বাক্য ঠিক হবে কিনা? না, এভাবে বলা যাবে না। যদি ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো বক্তব্য না থাকে তাহলে একটি একক বাক্যকে পাস্ট পারফেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। দুইটি ঘটনা থাকলে এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে আরেকটি আছে এমন বোঝালেই কেবল ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের বাক্যটি পাস্ট পারফেক্ট হবে, আর বাকিটি পাস্ট সিম্পল হবে। যেমন সে রাঙামাটি যাওয়ার আগে আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সবাজার বিফোর হি ওয়েন্ট টু রাঙামাটি, এটি ঠিক হয়। কিন্তু এমনিতে আমি কক্সবাজার ভিজিট করেছি গত বছর, এমন বাক্যকে কখনোই পাস্ট পারফেক্ট করা যাবে না। আই হ্যাড ভিজিটেড কক্সবাজার বলা যাবে না, বলতে হবে আই ভিজিটেড কক্সবাজার লাস্ট ইয়ার। থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা, আমরা মনে রাখব সাধারণত আগে, পরে, কারণ কিংবা যখন এসব উল্লেখ থাকা বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে একটি পাস্ট সিম্পল এবং আরেকটি পাস্ট পারফেক্ট হয়ে থাকে। যেমন সে আসবার আগে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আই হ্যাড ফলেন অ্যাসলিপ বিফোর হি অ্যারাইভড। খেয়াল করুন, আগে আছে এখানে। অন্যদিকে সে আসবার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আই ফেল অ্যাসলিপ আফটার হি হ্যাড অ্যারাইভড। আবার ধরুন, আমি যখন বাসায় পৌঁছলাম মা ততক্ষণে রান্না করেছেন। When I reached home, my mother had already cooked dinner. আমার বোন রেগে গিয়েছিলেন কারণ আমি তার প্রিয় ফুলদানিটি ভেঙে ফেলেছিলাম। কি হবে? My sister got angry. কেন অ্যাংরি হলো? কারণ আমি তার প্রিয় ফুলদানিটি ভেঙে ফেলেছিলাম। পেছনের ঘটনা এই কারণে, বিকজ I had broken. এরকম ধরুন, এমন মান্না মার্কেট প্লেসে ডিপজলকে দেখল। মান্না স ডিপজল ইন দ্য মার্কেট প্লেস। দেখেই তার মনে পড়ল, হি ইমিডিয়েটলি রিমেম্বার্ড। কি মনে পড়ল? এই সেই লোক 20 বছর আগে ওর মাকে হত্যা করেছিল। ইট ওয়াজ দ্য সেম ম্যান হু কিল্ড, না, হু হ্যাড কিল্ড। কারণ ওই যে মান্না দেখলো ডিপজলকে, এটা একটা পাস্ট সিম্পল। দেখে কি মনে পড়ল? ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছু মনে পড়ে গেল, আর সেই বর্ণনাটি দেওয়ার সময় হ্যাড কিল্ড। Saskia and Bradley got married on the 24th of May 1995. Just 1 week ago, they had got introduced to each other. খেয়াল করুন, যেদিন বিয়ে করলো তার 1 সপ্তাহ আগে তাদের পরিচয় হয়েছিল। বিয়ে করার ঘটনাটা যখন বলছি, সেই ঘটনাটা তো অতীত। ওইটা বলে তার 1 সপ্তাহ আগে তাদের পরিচিতি হয়েছে পরস্পরের। সেটি যখন বলতে যাচ্ছি, বিয়ে করার ওই পাশ থেকে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছি, আর সেই কারণে সেটি পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে। এই হলো পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করার হিসেবটা। একক বাক্য হিসেবে মনের মাধুরী মিশিয়ে হুট করে একটি বাক্যকে কোনো রকম কনটেক্সট বা ফোরগ্রাউন্ড ছাড়া আমি বলে ফেলতে পারবো না, আই হ্যাড ডান ইট, আই হ্যাড বট ইট। এরকমটি হয় না। যখন আগের পরের ব্যাপার থাকে, দুটি ঘটনা থাকে, সেরকম প্রসঙ্গ এলে আগের বাক্যটি বর্তমান থেকে বেশি দূরের অতীত যেটি, সেটি হবে পাস্ট পারফেক্ট, আর বর্তমান থেকে কম দূরত্বে যেটি, সেটি হবে পাস্ট সিম্পল। অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ অ্যানাদার পাস্ট সিম্পল। শেষ একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। সেটি হলো, গাছটি মরে গিয়েছিল। কি কারণ? কারণ আমি পানি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আবিদ, বলো এই বাক্যের ইংরেজি কি হবে? গাছটি মরে গিয়েছিল। The plant died. Yeah. Because I had forgotten I had forgot to water it. I had forgot to water it. Exactly. I had forgot or I had forgotten. Both of them are all right. Yes, গাছটি মরে গিয়েছিল। The plant died. কেন মরলো? ওই কারণ যখনই বলছি তখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের ইনফরমেশন দিচ্ছি, আর সে কারণে দ্য প্ল্যান্ট ডাইড বিকজ আই হ্যাড ফরগট টু ওয়াটার ইট। বন্ধুরা, আমরা আসলে জানলাম আজকে এই যে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড দিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল, এটি আমরা তো ছোটোবেলা থেকে দুটি বাক্যকে আপন করে বড় হয়েছি। পাস্ট পারফেক্টের লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল আর ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গেল। আমাদের স্যাররা বলতেন যে
ডাক্তার আসার আগে, আগের কাজে পারফেক্ট, আর পরে হলে পরের কাজে পারফেক্ট। দ্যাটস ওকে, কিন্তু কনটেক্সটই হলো এটি। কেবল বিফোর আর আফটার দিয়েই পাস্ট পারফেক্ট হয় না। আমরা দেখলাম ওয়েন দিয়েও হতে পারে, বিকজ দিয়ে হতে পারে, কিংবা কিছু না দিয়েও হতে পারে। যেমন কেউ বলছে যে 1995-এ আমি একটা ব্যাংকে কাজ করতাম, তো ওখানে অনেক বন্ধু বানালাম, আমার খুব ভালোই চলছিল। আরেকটা কথা, 1991-এ আমি কিন্তু আরেকটা ব্যাংকে কাজ করেছিলাম। এটি দৃশ্যত একক বাক্য, কিন্তু তবু পাস্ট পারফেক্টই হবে, কারণ 95-এর ঘটনার বর্ণনার প্রসঙ্গে হঠাৎ করে স্মরণ করে ব্যাকগ্রাউন্ডে লাফ দিল ব্যক্তিটি, পেছন থেকে টেনে আনছে আরেকটি ঘটনা। সেটিও মূলত একটি অন্তর্নিহিত কানেক্টিভিটি আছে, প্রসঙ্গ থেকে পেছনে যাচ্ছে। দৃশ্যত দুটো বাক্য নেই, কিন্তু এটি একটি প্রসঙ্গ ধরে বলা। I forgot to tell you, I had worked in another bank back in 1991, এরকমটি বলা যেতে পারে। এই ছিল পাস্ট পারফেক্ট নিয়ে আজকের আলোচনাটি। আমরা কথায় কথায় চলে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। টিউন টু লার্ন নিয়ে আপনাদের অভিমত আমাদেরকে জানান, আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ভালো লাগলো কি মন্দ লাগলো আমাদেরকে জানতে দিন। এতক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনায় সঙ্গ দেবার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। টিউন টু লার্ন নিয়ে আমরা আবারও ফিরব আগামী পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।